ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਰਖੁ ਪਾਇਓ, ਸਗਲ ਭੇਵ ਮਨ ਮਹਿ ਲਗ ਪਾਇਓ।
श्री जमुना को कर इशनाना, आगे सतगुर किन प्याना। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांग पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुन संगत ने हरख उपायो, सकल भेव मन मह लख पायो। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी कि कुछ संगतां ने सवाल पूछा से कि ये मेंदनी किवें बनी, धरती किवें साजी गई। उस मेदनी या धरती आदि की कथा गुरु साहिब जी ने सुनाई और ये सुन के अगे कविराज लिखते हैं कि संगत जिहड़ी है वो बड़ी प्रसन्न है और सारे भेद नूं जाणिया। और ये जिहड़ी साखी सुनाई गई पुराण के मुताबक है, पर सृष्टि किवें साजी ये धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके दो पंक्तियों में समझाया है कि सब तो पहलों अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपने आप को साजिया, साचे ते पवना पाया, फिर उन्हें हवा बनाई, पवने ते जल साजिया, पानी तो फिर हवा ते हवा तो कहते त्रिपवन संसार जिहड़ा वो साज दिता। साचे ते पवना पाया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिपवन साजिया, घट घट जोत समोए। फिर घट घट दे विच आप वस के इस तरह धरती की जिहड़ी सिरजना हुई। इत्थे सारी सिख संगत ने सतगुरु तो वो कथा कहानियां सुनिया, बड़े प्रसन्न हुए। श्री जमुना को कर इशनाना, आगे सतगुर कीन प्याना। वो तो किते जमुना के तट ते डेरा लाया सी, 3 दिन गुरु साहिब जी कुरुक्षेत्र रहे। अगे जमुना तो हुंदे हुए इशनान करके सतगुरु जी अगे नूं चल पे। उते जगाते से चले आए, दर्शन कर उर मह हर खाए। जमुना के किनारे गुरु साहिब जी डेरा लाया है, सतसंगत हो रही है। हजारों सिख संगतां ने अगों अगों पिंडां दे विचों होर सिख संगत नाल रलदी है। और उत्थे कुछ जगाती जिहड़ा जजिया लैंदे ने, जज नूं कहा जांदा सी टैक्स लैंदे ने, टैक्स वसूलण वाले वो जगाती आए तो टैक्स लैण वास्ते सन कि एक कौन ने जिन्हां दे नाल हजारों लोग ने। पर दर्शन कर उर मह हर खाए, धन गुरु अमरदास के दर्शन करके तो प्रसन्न बड़े हुए। वो तो भुल गए कोई टैक्स लेना है, कोई जजिया लेना है। लोक हजारों बंधन करते, महिमा दीर्घ आंख निहरते। कि ऐसे सतगुरु जी धन ने जिन्होंने हजारों ही लोग नमस्कार कर रहे हैं। गुरु साहिब जी की वड्डी महिमा अखां दे नाल उन्हें जो अपनी वेखी, नाले हैरान भी हुए तो प्रसन्न भी बड़े हुए। त्रास्त भए जगाती हेर, नहीं जे जवाली नसकेर। कहते दर्शन करके जिथे प्रसन्न हुए, जिथे हैरान हुए,
ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਜੀਆ ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਡਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜੀਆ ਜਾਂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਕਰ ਨਮੋ ਕਰੇ ਪਗੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋਰ ਬੋਲੇ ਹਿਤ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਐਸਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਭੈ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ, ਨਿਜ ਸੰਗੀ ਲੈ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਓ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਹਮ ਕੁਛ ਲੇਵੈ ਨਾਹੀ, ਤਰਾਸ ਆਪ ਕੋ ਧਰ ਉਰ ਮਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਕਰੂਰ ਬਾਕ ਨਾ ਕਹੀਐ ਕੋਏ, ਲੇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਤਜੇ ਹਮ ਸੋਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਰਨ ਤੇ ਤਨ ਲੇਤ ਜਗਾਤ, ਤੋ ਆਗੇ ਮਗ ਕੋ ਚਲ ਜਾਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜੱਜੀਏ ਦਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ 300 ਕਹਿਓ, ਹਮ ਦਿਸ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਡਰ ਲਹਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਹੈ, ਨਹਿ ਪੈ ਮਨ ਧਿਆਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੋ ਸੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਕਹੀਐ ਕਾਹੂ, ਜਾਤਰੀ ਆਏ ਸਰਬ ਹਮ ਪਾਹੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਹੋ ਧਨ ਲੈਣਾ, ਤੋ ਹਮ ਸੋ ਅਬਹੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਜਜੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨ ਹੈ ਰੋਕੋ ਕੋਈ, ਅਬ ਹਮ ਦੇਹ ਚਾਹੋ ਧਨ ਜੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਨ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਤਕ ਤੁਮ ਸਾਥ,
ਸੋ ਅਬ ਜਾਹੂ ਗਹਿ ਨਹਿ ਹਾਥ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਗਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਚੱਲ ਪਰੇ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੰਗੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਹਿ ਕਰ ਮੰਗੈ, ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਲੇਤ ਚਲੇ ਆਗੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਟੈਕਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਲੇਤ ਚੱਲ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਤੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਤ ਜੈਸੇ ਜਬ ਕਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਸਗਰੇ ਮਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਜਬ ਰੋਕੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿਸ ਕੋ ਤਿਆਗੇ ਜਾਹੇ ਸੁਖਾਰੋ, ਹਰਕਤ ਉਚਰਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰੋ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਛਤਾਵਤ ਜੇ ਹੁਤੇ ਜਗਾਤੇ, ਆਜ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦਾਮ ਆਗਾਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਤੀ ਸਨ, ਟੈਕਸ ਜਜੂਆ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੁਖ ਮੁੰਦਨ ਤਿਨ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਹਿਰਦੇ ਬਸੂਰਤ ਰੁਕੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਛੱਡੀ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਗਰੋ ਜਗਤ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਪਾਛੈ, ਲੈ ਕਿਸ ਤੇ ਹਮ ਸੁਸ਼ੈ ਗਾਛੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਜੂਆ ਟੈਕਸ ਮੰਗੀਏ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ, ਲਈਏ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਨ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਗਾਤ, ਬਸ ਨਹਿ ਚਲਤ ਰਹੇ ਪਛਤਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਨਰਨ ਜਣਾਈ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਿਸ ਲਹਿ ਸੋ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜੀਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਗਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਟੈਂਕਾ ਹੈ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਟੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਠੀਕ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਪੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਆਕਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਲ ਜੇ ਭਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੜਵੀ ਤੇ ਗੜਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਆਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਾਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲੂਟੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੂਟੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੂਟੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਜੰਮ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪਿਆਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੰਮ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦੇ, ਘੁੱਟ ਕੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਛਕਾਈਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਏਕਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਕੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਜਗਾਤੀ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮ ਜੰਮੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੰਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੰਮ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ,
तिन जम जगति लूटै, निर्बाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। बस वो कीर्तन वो नाम जपो जिहड़ा एक निमक भी जपिया होया जमां दे इस जाल तो तैनूं छुड़ा देगा। हुण सतगुरु जी ने की किरपा की, नाल समझा दिता कि भाई इस जगाती तो बच गए, पर जमां दे उस जगात तो बचना तो फिर नाम जरूरी है। जम जगाते सब जग डंडै, गुर को नाम सुने तिस छंडै। धन गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई वो जम जगाती जड़ा है ना, जम रूप, एक काम क्रोध लोभ मोह हंकार भी, तो जे कोई मरण वाले भी जम आउंदा तो उनका डंडा सारिਆਂ ਦੇ सिर ते ਵੱਜਦਾ ही है। वो सारे जगत के सिर ते डंडा उन्हें अपना लाया ही होया है, पर वो जम छड्डदा किनू है जी? गुर को नाम सुने तिस छंडै। बस जेड़ा गुरु का नाम सुनता उन्हें छड्ड जांदा। और सतगुरु जी ने पावन बचन ने बाणी च कहे ने कि सुन कै जम कै दूत, नाए तेरा छड्ड जाए। तेरा नाम छुड़ के ते जम के दूत भी सुन के छड्ड जांदे ने, भज जांदे ने। या ते सतगुर शरणी परै, जम को त्रास महा पर हर। इस करके सतगुरु जी कहते हैं भाई इस जगाती की कोई वड्डी गल नहीं, ये पैसा टका है, पूरे हत्थों की मैल है, मेहनत करांगे आ जाएगा। पर जो उस जमा की जगाती तो बचना फिर गुरु की शरण च पाओ। जम को त्रास महा पर हर। और जमा दे उस जगाती वाला डर ही अपने अंदरों कढ़ दो, क्योंकि फिर जमा ने वो जगात लैनी ही नहीं, आना ही नहीं। फिर लेखा पूछने नहीं कि ना मेरा बनता है। फिर तो एको गल कह दी जानी कि धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा, जेड़े नानक गुरु के शरण में तू आ गया, लेखा गुरु ने आपे समझ लेना है। जैसे तुरक जगाती अबै, सुन गुर नाम तजे नर सबै। सतगुरु कहते ना देखो जिवें हुण तुरक जगातियां ने, गुरु का नाम छुड़ के सारे नूं छड्ड दिता ना नाम सुन के, तो सचमुच जो उन्होंने जमा तो भी बचना तो फिर नाम की शरण में आओ, गुरु के नाम जपो। अब प्रत्यक्ष करके दिखराए, ले गुर नाम सो जम छुटकाई। सतगुरु जी कहते हैं तो प्रतख करके विखाया भाई ये जगाती छड्ड गए ने, तो जमा वाले भी छड्ड जाएंगे। ले गुर नाम सो जम छुटकाई, जेड़ा गुरु का नाम लेगा वो जमा तो बच जाएगा। तिस दिन ते गुर के संग भीर, भई अधिक मग चले बहीर। कहते उस दिन तो बाद गुरु साहब के संगत की भीड़ होर ज़्यादा वध गई कि जेड़े जेड़े पिंड दे विचों लंघ के जाते हैं, उस पिंड के नगर के बहुत सारे लोग जेड़े गुरु साहब की संगत में रलते हैं। गुरु साहब जी वड्डी गिनती नाल संगत ही है, अगे जा रहे हैं। जब संध्या को कर है डेरो, दर्शन को उपगाए बडेरो। जदों संध्या वाले शाम वाले किते डेरा करते हैं कि रात इत्थे रुकना है, उस पिंड के लोग तो आते हैं, नेड़े नेड़े होर पिंडां के लोग दर्शन वास्ते आते हैं। गंगा संग सगल चले आवे, कर बंदे गुर दर्शन पावै। कहते इतों चलते हुए पिंड तय करते हुए गुरु साहब जी हरिद्वार गंगा के कंढे ते पहुँचे ने। सोहना टिकाणा वेख के उत्थे डेरा किया है। जय जयकार पुकार उचारै, मिल सतगुरु को आनंद धारै। गुरु के सिख संगतां जेड़े जेड़े सुनते हैं, धन गुरु अमरदास जी की जय जयकार करते हैं, गुरु साहब के दर्शन करके आनंद प्राप्त करते हैं। इसे रेत सिर गंगा गए, कन कनखल बिखै सिवर को कहे। इस तरह कहते जो गुरु साहब जी गंगा के किनारे पर पहुँचे, और उत्थे एक नगर है या पिंड है या एक तट कह लीए कनखल। गुरु साहब जी कनखल जो गए उत्थे सोहनी खुली थां देखी कि एक पासे गंगा का किनारा है, ठंडा तो निर्मल जल है, दूजे पासे खुली थां है। गुरु साहब ने अपना डेरा उत्थे ला लिया। सुरसर तट पार पीपर थान, बैठे सिर सतगुरु भगवान।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਖਲ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉਸ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਵੇਂ, ਚਾਹੁੰਦਿਸ ਭੀਰ ਥਾਉ ਨਹਿ ਪਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਪੁਣ ਕਰ ਬਿਸਰਾਮੇ, ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਰਹੇ ਨਿਸ ਜਾਮੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਨਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਾਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਕੋ ਉਜਲ ਨੀਰ, ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਸਧੀਰ। ਤੇ ਨਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 20 ਵਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਲ ਲਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਲ ਕਿੰਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਭਨ ਸੁਣ ਲੀਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਆਗਮਨ ਕੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਚੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਕਨਖਲ ਵਿਖੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਿਖ ਮੁਨ ਪੰਡਿਤ ਤੀਰਥ ਬਾਸੀ, ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਅਨਕ ਜਗਿਆਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਆਏ, ਮੁਨੀ ਵੀ ਆਏ, ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਆਏ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਵੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਔਦੂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੈਰਾਗੀ ਮਿਲ ਰਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਔਦੂ ਵੀ ਆਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਆਏ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਵੀ ਆਏ। ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨ ਅਗਾਧੂ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦਿਸ ਪਰਵਰੇ, ਕਰ ਜੋਰੇ ਸਿਰ ਬੰਧਨ ਧਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਮੁਨਗਨ ਬਿਆਸ ਪਾਸ ਸੁਭ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਆਏ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਆਏ, ਦਿਗੰਬਰ ਆਏ। ਔਰ ਦਿਗੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਸਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਕਰ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਸਗਲ ਬਖਾਨੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਧੈ ਯਾਤੇ ਡਰ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਸੋ ਕਹਿ ਕਰਕੇ,
ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੋਖਤਾ ਧਰ ਕੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੇ ਜਾਣੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਇਨ ਕੋ ਥਾਹ ਨ ਦੇਰ ਗਤੀਰ। ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਗਏ, ਕਰਤ ਸਤੁਤ ਮਗ ਗਮਨਤ ਭਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਰਸਰ ਆਰਾਧੇ, ਹੇ ਦੇਵੀ ਬੜ ਯਤਨ ਨ ਲਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕੇਤਕ ਨ੍ਰਿਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਮਰੇ, ਬਹੁਰ ਭਗੀਰਥ ਲਿਆਵਣ ਕਰੇ। ਕਿ ਇਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਭਗੀਰਥ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ, ਉਹ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਿਜ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਜਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਲ ਤੇ ਤਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਲ ਤੇ ਤਬ, ਗੰਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਵਲੋਕ ਬਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ, ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਵਲੋਕ ਬਖਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਬ ਤੇ ਸਰ ਕੇ ਜੋਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੁਮਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਉਜਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਮਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਉਜਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕਰ ਪਾਵਨ, ਕਲਨਾਰ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਨਸਾਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਵਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਵਨ ਕਰ ਪਾਵਨ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਨਾਰ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਵਣ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਬ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਪਏ ਜਲ ਮੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਸ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮਨ ਭਾਵਤ ਦੇ ਕਰ ਤਹਿ ਦਾਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਪੁਣ ਡੇਰਾ ਪਾਵਤ,
ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦਿਸਾ ਕੋ ਆਵਤ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਪਸ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਤ ਨਰ ਸੰਗ, ਅਧਿਕ ਆਨੰਦਤ ਪਿਕ ਗੁਰੇ ਅੰਗ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਰ ਪੱਛਮ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਪੰਤ ਨਰਾ। ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੱਛਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ 50ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ